Problem number 11. Add or drop. Problem number 11. Add or drop. Problem number 11. Read the problem. Mamata Limited manufactures 3 products, namely heavy, medium and light, the details of which are given below. Mamata Limited manufactures 3 products, namely heavy, medium and light, the details of which are given below. మమతా లిమిటెడ్ అత్యధికం, మధ్యంతరం మరియు అల్పం అనే 3 రకాల వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. వీటికి సంబంధించిన సమాచారం ఈ క్రింది విధముగా ఉంది. సెల్లింగ్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్ 80 రూపీస్, 50 రూపీస్, 40 రూపీస్. డైరెక్ట్ మెటీరియల్స్ పర్ యూనిట్ 30, 25, 20. Other variable cost per unit 14, 11, 8 rupees. Fixed overheads per unit 10 rupees, 8, 7. Total cost 54, 44, 35. Materials consumed per unit 10 kgs, 6 kgs, 4 kg. The company is thinking of discontinuing one product and focus on the other two. అత్యధికము, మధ్యంతరము, అల్పము ఈ 3 వస్తువులకు సంబంధించినటువంటి ఒక అమ్మకపు ధర యూనిట్కి ఒక్కంటికి అమ్మకపు ధర 80 రూపాయలు, 50 రూపాయలు, 40 రూపాయలు. యూనిట్ ఒక్కంటికి ప్రత్యక్ష మెటీరియల్స్ 30 రూపాయలు, 25 రూపాయలు, 20 రూపాయలు. యూనిట్ ఒక్కంటికి ఇతర చర వ్యయాలు 14 రూపాయలు, 11 రూపాయలు, 8 రూపాయలు. యూనిట్ ఒక్కంటికి స్థిర ఓవర్హెడ్స్ 10 రూపాయలు, 8 రూపాయలు, 7 రూపాయలు. మొత్తం వ్యయం 54 రూపాయలు, 44, 35. యూనిట్ ఒక్కంటికి వినియోగించిన మెటీరియల్స్ 10 కేజీ, 6 కేజీ, 4 కేజీలు. The company is thinking of discontinuing one product and focus on the other two. కంపెనీ ఒక ఉత్పత్తిని తొలగించి మిగిలిన 2 వస్తువులను ఉత్పత్తిపై దృష్టి కేంద్రీకరించాలనుకుంటుంది. అడ్జస్ట్మెంట్ 1. If there are no limitations, 1. Either material, labor or sales, which product should be discontinued. Adjustment 1. If there are no limitations on either material, labor or sales, which product should be discontinued. ముడి సరుకు, శ్రమ, అమ్మకాలు మొదలగు వాటిపై ఏ విధమైన పరిమితులు లేకపోయినట్లయితే ఏ వస్తువును తొలగించవచ్చును. అడ్జస్ట్మెంట్ 2. Assuming that material is in short supply, which product should be discontinued. Assuming that material is in short supply, which product should be discontinued. అడ్జస్ట్మెంట్ 2లో అందుబాటులో ఉండే ముడి సరుకు కొరతగా ఉన్నట్లయితే ఏ వస్తువును తొలగించవచ్చును. ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్స్ విల్ రిమైన్స్ కన్స్టెంట్స్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ మిక్స్. ఏ ఉత్పత్తి మిశ్రమానికైనా నా స్థిర వ్యయాలు ఒకే రకంగా ఉంటాయి. ఓకే, ప్రాబ్లం నెంబర్ 11. లెట్స్ స్టార్ట్ ద సొల్యూషన్. Add or drop products.
add or drop products. Solution. Problem number 11. Solution. Statement of contribution. Statement of contribution. Statement of contribution. Particular, heavy, medium, light. Mamata Limited manufacture 3 products, namely heavy, medium and light. The details of the which are given below. Heavy, medium, light. Selling price per unit. Statement of contribution. Statement of contribution. Particulars, heavy, medium, light. Selling price per unit. Contribution formula. Contribution formula already we have learned to marginal costing chapter. Okay, contribution is equal to sales minus variable cost. Contribution is equal to difference between sales and variable cost. Okay, so contribution is equal to selling price per unit minus variable cost per unit, after that contribution per unit. Okay, in this problem, calculation of contribution. First of all, calculation of contribution. Contribution is equal to sales minus variable cost. Heavy, medium, light. Selling price per unit 80 rupees, 50 rupees, 40 rupees. Selling price per unit 80 rupees. Heavy 80 rupees, 50 rupees, 40 rupees. Total A. Total sales, selling price per unit 80, 50, 40 rupees minus variable cost per unit. Selling price per unit total A minus variable cost per unit. Variable cost per unit, variable cost is equal to direct materials, other variable cost. Okay, direct materials per unit 30 rupees, 25, 20 rupees. Other variable cost per unit 14 rupees, 11 rupees, 8 rupees. Okay, selling price per unit minus variable cost per unit. Variable cost direct material per unit 30 rupees, 25 rupees, 20 rupees. And other variable cost per unit 14 rupees, 11 rupees, 8 rupees. Variable cost total 30 plus 14, 44, 25 plus 11, 36, 20 plus 8, 28. Total B. Selling price per unit total denoted by A 80, 50, 40. Variable cost total denoted by B 44, 36, 28. Okay, heavy, medium and light. Sales minus variable cost. Contribution per unit is equal to A minus B. A is equal to total sales, B is equal to total variable cost. Contribution per unit is equal to A minus B. Sales minus variable cost. Heavy 80 minus 44, 36. Medium 50 minus 36, 14. Light 40 minus 28, 12. Okay, contribution per unit. Heavy 36, medium 14, light 12. Materials consumed per unit in kgs. In this problem, materials consumed per unit. Heavy 10 kgs, 6 kg, 4 kg. Materials consumed per unit is kgs, 10 kgs, 6 kg, 4 kg. Material consumed per kg. Per kg formula, contribution divided by kgs of materials. Materials consumed per kg. Materials consumed per kg is kgs, 10 kg, 6 kg, 4 kg.
per kg. Material consumed per kg formula, contribution divided by kgs of materials. Contribution, heavy contribution 36 divided by kgs of materials 10 kg. 36 divided by 10 is equal to 3.6. Okay. Next, medium contribution 14 divided by kgs of material 6. 14 divided by 6 is equal to 2.33. Next, contribution divided by kgs of materials. Contribution 12. 12 divided by 4 is equal to 3. Contribution consumed, material consumed per kg, heavy 3.6, medium 2.33, light 3 rupees. Okay. Statement of contribution. Contribution is equal to sales minus variable cost. After that, contribution. Okay. Contribution, heavy 36, 14, 12. Materials consumed per kg 3.6, 2.33, 3 rupees. Okay. Adjustment 1. If there are no limitations on either material, labor or sales, which product should be discontinued? Okay. Adjustment 1. If there are no limiting factors, product light should be discontinued as it gives lowest contribution. Okay amma. If there are no limiting factors, product light should be discontinued. As it gives lowest contribution. Lowest contribution in this problem, lowest contribution is 12. Heavy 36, contribution is equal to heavy 36, medium 14, light contribution is 12 rupees. Okay. If there are no limiting factors, product light should be discontinued. Light should be discontinued as it gives lowest contribution. Contribution is lowest 12 rupees. Lowest contribution is 12, light. Okay. As it gives lowest contribution, light 12. Okay. Discontinued. Adjustment 2. If material is should supply, then product medium should be discontinued. If material is should supply, then product medium should be discontinued as contribution per kg of material is lowest. In case of median. If if material is should supply, then product medium should be discontinued as contribution per kg. Heavy 3.6, medium 2.33, light 3, lowest 2.33. Okay. As contribution per kg of material is lowest to medium 2.33, lowest as material per kg is lowest to 2.33. Okay. Discontinued, medium is discontinued, medium product discontinued. If material is should supply, then product medium should be discontinued as contribution per kg of material is lowest to 2.33. Adjustment 1. Contribution, lowest contribution is 12 rupees. Adjustment 2. Contribution per kg of material lowest 2.33. పదకొండవ లెక్కలో మమత లిమిటెడ్ అత్యధిక, మధ్యంతర మరియు అల్పం అనే 3 రకాల వస్తువులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. వీటికి సంబంధించినటువంటి ఒక సమాచారం క్రింది విధముగా ఇస్తూ ఉన్నాడు. అత్యధిక, మధ్యంతరము, అల్పము, అమ్మకపు ధర, యూనిట్ ఒక్కంటికి అమ్మకపు ధర, ప్రత్యక్ష మెటీరియల్స్,
ఇతర చరవ్యయాలు ఇతర చరవ్యయాలు 14, 11, 8. స్థిర ఓవర్ హెడ్స్ 10, 8, 7. యూనిట్ ఒక్కంటికి వినియోగించిన మెటీరియల్స్ 10 కిలోలు, 6 కిలోలు, 4 kg. కంపెనీ ఒక ఉత్పత్తిని తొలగించి మిగిలిన 2 వస్తువులను ఉత్పత్తిపై దృష్టి కేంద్రీకరించాలనుకుంటుంది. ముడి సరుకు, శ్రమ, అమ్మకాలు మొదలగు వాటిపై ఏ విధమైన పరిమితులు లేకపోయినట్లయితే ఏ వస్తువును తొలగించవచ్చును? ఏ వస్తువును తొలగించాలని మొట్టమొదటిగా మనకు కనుక్కోమంటున్నాడు. అందుబాటులో ఉండే ముడి సరుకు కొరతగా ఉన్నట్లయితే ఏ వస్తువును తొలగించవచ్చును? ఏ ఉత్పత్తి మిశ్రమానికైనా స్థిర వ్యయాలు ఒకే రకంగా ఉంటాయి అని తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. అయితే మనకిచ్చినటువంటి ఒక 11వ లెక్క చేర్పు లేదా తొలగింపు. సొల్యూషన్ కాంట్రిబ్యూషన్ మరియు లాభ నివేదిక. మనం కాంట్రిబ్యూషన్ ఆధారముగా వస్తువును ప్రవేశపెట్టాలా లేదా తొలగించాలా అని నిర్ణయించటం జరుగుతుంది. కాంట్రిబ్యూషన్ను ఏ వస్తువును తొలగించాలని నిర్ణయించాలి అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ను గమనించవలయును. కాంట్రిబ్యూషన్ మనం ఆల్రెడీ మార్జినల్ కాస్టింగ్లో తెలుసుకొని ఉన్నాం. కాంట్రిబ్యూషన్ అనగా అమ్మకాలకు మరియు చరవ్యయానికి మధ్య గల సంబంధాన్ని తెలియచేసేది. ఓకే, కాబట్టి కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ కాంట్రిబ్యూషన్ యొక్క సూత్రం కాంట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ అమ్మకాలు మైనస్ చరవ్యయము ఈజ్ ఈక్వల్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఓకే, మరి అమ్మకపు ధర ఇస్తూ ఉన్నాడు ఈ లెక్కలో. యూనిట్ ఒక్కంటికి అమ్మకపు ధర అత్యధికము, మధ్యంతరము, అల్పము. యూనిట్ ఒక్కంటికి అమ్మకపు ధర 80 రూపాయలు, 50 రూపాయలు, 40 రూపాయలు. మొత్తం ఏ 80 రూపాయలు, 50 రూపాయలు, 40 రూపాయలు మొత్తం. యూనిట్ ఒక్కంటికి చరవ్యయాలు. అమ్మకాల నుండి చరవ్యయాలు తీసివేయాలి. చరవ్యయాలు అనగా ప్రత్యక్ష మెటీరియల్స్, ఇతర చరవ్యయాలు. చరవ్యయాలు అనగా ప్రత్యక్ష మెటీరియల్స్, వేతనాలు, ఇతర చరవ్యయాలు. మనకు ప్రత్యక్ష మెటీరియల్స్ అత్యధికం 30 రూపాయలు, మధ్యంతరం 25, 20 రూపాయలు. ఇతర చరవ్యయాలు యూనిట్ ఒక్కంటికి 14, 11, 8. చరవ్యయాలు మొత్తం బి 44 బిగా భావించాలా. 44, 30 + 14 44, 36, 20 + 8 28. అమ్మకాలలో నుండి చరవ్యయం మొత్తాన్ని అమ్మకాలు మొత్తం ఏగా భావించాం, చరవ్యయాలు మొత్తాన్ని బిగా భావించాం. కాబట్టి అమ్మకాలు మైనస్ చరవ్యయం అంటే యూనిట్ ఒక్కంటికి కాంట్రిబ్యూషన్ ఏ మైనస్ బి. ఏ మైనస్ బి అమ్మకాలు మైనస్ కాంట్రిబ్యూషన్. ఏ మొత్తం వచ్చేసి 80 రూపాయలు, అమ్మకాలు మొత్తం 80 రూపాయలు. బి మొత్తం వచ్చేసి 44. ఏ మైనస్ బి అమ్మకాలు మైనస్ చరవ్యయం. 80 రూపాయలు మైనస్ 44 చేస్తే కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చేసి 36. 50 రూపాయలు మైనస్ 36 రూపాయలు చేస్తే 14. 50 మైనస్ 36 చేస్తే 14. 40 మైనస్ 28 తీసివేస్తే మనకు వచ్చేది 12. కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చేసి అత్యధికం యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ 36, మధ్యంతరం 14, అల్పం 12. తర్వాత యూనిట్ ఒక్కంటికి వినియోగించిన మెటీరియల్స్ కేజెస్ ఇస్తూ ఉన్నాడు. యూనిట్ ఒక్కంటికి వినియోగించిన మెటీరియల్ కేజీలు వచ్చేసి 10 కేజీలు అత్యధికం, 6 కేజీలు, 4 కేజీలు. మరి ఒక్కొక్క కేజీ మెటీరియల్కి అయ్యే ఒక్కొక్క కేజీ తెలుసుకోవాలంటే సూత్రం వచ్చేసి కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడెడ్ బై వినియోగించిన మెటీరియల్స్ కేజెస్. కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడెడ్ బై వినియోగించిన మెటీరియల్ కేజెస్. కాంట్రిబ్యూషన్ ఒక్కొక్క ఇంటూ కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చేసి మనకి ఎంత ఉంది 36. 36 డివైడెడ్ బై వినియోగించిన మెటీరియల్ కేజెస్ 10 చేస్తే 3.6. ఒక్కొక్క కేజీ మెటీరియల్స్ తెలుసుకోవాలంటే కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడెడ్ బై వినియోగించిన మెటీరియల్స్. కాంట్రిబ్యూషన్ వచ్చేసి మధ్యంతరం 14, వినియోగించిన మెటీరియల్ కేజీస్ వచ్చేసి 4. ఒక కేజీ వచ్చేసి 2.33. నెక్స్ట్ అల్పము 12 డివైడెడ్ బై 4 చేసినట్లయితే 3. మనకు ఒక్కొక్క కేజీ వచ్చేసి 3. అత్యధికం ఒక్కొక్క వినియోగించిన మెటీరియల్ కేజీ 3.6, 2.33, 3. ఓకే,
అడ్జస్ట్మెంట్ ఏలో ముడి సరుకు, శ్రమ, అమ్మకాలు మొదలగు వాటిపై ఏ విధంగా పరిమితులు లేకపోయినట్లయితే ఏ వస్తువును తొలగించవచ్చుని తెలియజేస్తున్నాడు. అడ్జస్ట్మెంట్ 1లో ఏ వస్తువును తొలగించవచ్చు. ఏ వస్తువును తొలగించాలి అంటే పైన లెక్కలో కాంట్రిబ్యూషన్ను గమనించవలయును. కాంట్రిబ్యూషన్ అనగా అమ్మకాలు మైనస్ చరవ్యయం తీసివేశాం. కాబట్టి మనం ఏ వస్తువునైనా ఇచ్చినటువంటి ఒక లెక్కలో 3 వస్తువులు ఉన్నాయి, అత్యధికం, మధ్యంతరం, అల్పము. మరి అత్యధికము, మధ్యంతరం, అల్పము ఏ వస్తువును తొలగించాలి అని నిర్ణయించాలంటే ఇచ్చినటువంటి ఒక లెక్కలో మనం కాంట్రిబ్యూషన్ను గమనించాలి. పై లెక్కలో సొల్యూషన్ జవాబులో మనం లెక్కించాం, కాంట్రిబ్యూషన్ను గమనించవలయును. కాబట్టి ఇచ్చినటువంటి ఒక 3 వస్తువులలో ఏ వస్తువును తొలగించవలెనని నిర్ణయించాలంటే కాంట్రిబ్యూషన్లో తక్కువగా ఉన్న కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తువును తొలగించవలయును. కాంట్రిబ్యూషన్ గమనించాలా, ఏ వస్తువు యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ తక్కువగా ఉంటుందో ఆ వస్తువుని తొలగించవలయును. మరి ఇచ్చినటువంటి ఒక 3 వస్తువుల కాంట్రిబ్యూషన్లలో తక్కువగా ఉన్న కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తువు, తక్కువగా ఉన్న కాంట్రిబ్యూషన్ 12, అత్యధికంలో 36, 14 మధ్యంతరము, అల్పం వచ్చేసి 12. మరి తక్కువగా ఉన్న కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తువు అల్పము. ఎంత తక్కువగా ఉన్నది? 12. 12 అనేది తక్కువగా ఉన్న వస్తువు అల్పము. కాబట్టి తక్కువగా ఉన్న కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తువు అల్పము. కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం, ఇచ్చినటువంటి ఒక 3 వస్తువుల కాంట్రిబ్యూషన్లో తక్కువగా ఉన్న కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తువు 12 అల్పము. కాబట్టి అందుకే అల్పం వస్తువును తొలగించవలయును. అర్థమైందా? ఓకే. ఏ వస్తువును తొలగించాలి అంటే ముందుగా కాంట్రిబ్యూషన్ గమనించాలి. ఒక్కొక్క యూనిట్ కాంట్రిబ్యూషన్ గమనించి ఆ యొక్క 3 వస్తువులలో ఒక్కొక్క యూనిట్ కాంట్రిబ్యూషన్లో తక్కువగా ఉన్న కాంట్రిబ్యూషన్ ఏదో గమనించాలా. తక్కువగా ఉన్న కాంట్రిబ్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వస్తువుని తొలగించవలెనమాట. తక్కువగా ఉన్న కాంట్రిబ్యూషన్ అల్పమును గమనించినట్లయితే 12 ఉంది. 12 అనేది తక్కువ. అత్యధికం 36, మధ్యంతరం 14, 12 తక్కువగా ఉన్న కారణము చేత అల్పం అనే వస్తువును తొలగించడం జరిగింది. అడ్జస్ట్మెంట్ 2లో ముడి సరుకు కొరతగా ఉన్నట్లయితే ఏ వస్తువును తొలగించవచ్చును? మధ్యంతరము వస్తువును తొలగించవచ్చును. ఇప్పుడు ముడి సరుకు కొరతగా ఉన్నట్లయితే ఏ వస్తువును తొలగించవచ్చు అంటున్నాడు. ముడి సరుకు కొరతగా అంటే ముడి సరుకు వినియోగించిన ముడి సరుకు అన్న మెటీరియల్ అన్న ఒకటే. వినియోగించినటువంటి ఒక మెటీరియల్స్ ముడి సరుకు యొక్క ఒక్కొక్క కేజీని గమనించవలయును. వినియోగించిన మెటీరియల్స్ ఒక్కొక్క కేజీ ఎంత వచ్చింది? అత్యధికమేమో ఒక్కొక్క కేజీకి 3.6 వచ్చింది, 2.33 ₹3 వచ్చింది. మరి ఎందుకనగా మధ్యంతరం వస్తువును తొలగించాలి. ఎందుకనగా వినియోగించిన మెటీరియల్స్ ఒక్కొక్క కేజీ తక్కువగా ఉన్న దానిని తొలగించాలి. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మెటీరియల్స్ కేజీ తక్కువగా ఉన్నది తక్కువగా ఉంది? అత్యధికమేమో 3.6 ఉంది ఒక్కొక్క కేజీ, మధ్యంతరమేమో 2.33 ఉంది, అల్పం వచ్చేసి ముడి సరుకు మెటీరియల్స్ ఒక్కొక్క కేజీ ₹3 ఉంది. తక్కువగా ఉంది? 2.33. తక్కువగా ఉన్నటువంటి ఒక వస్తువు ఏది అనగా మధ్యంతరం వస్తువు. కాబట్టి మధ్యంతరం వస్తువుని తొలగించవచ్చును. ఓకేనా? మొట్టమొదటి అడ్జస్ట్మెంట్లో ఏ వస్తువును తొలగించవలనగా కాంట్రిబ్యూషన్ని గమనించాలి. కాంట్రిబ్యూషన్ని గమనించి తక్కువగా ఉన్న కాంట్రిబ్యూషన్ వస్తువు, తక్కువగా ఉన్న కాంట్రిబ్యూషన్ 12 కాంట్రిబ్యూషన్ ఒక వస్తువు అల్పము. కాబట్టి అల్పాన్ని తొలగించాము. రెండవ అడ్జస్ట్మెంట్లో ముడి సరుకు కొరతగా ఉన్నట్లయితే ఏ వస్తువును తొలగించాలి? ముడి సరుకు అన్నా మెటీరియల్స్ అన్నా ఒకటే. కాబట్టి ఇక్కడ ముడి సరుకు వినియోగించిన మెటీరియల్స్ పర్ కేజీ రావాలంటే కాంట్రిబ్యూషన్ డివైడెడ్ బై వినియోగించిన మెటీరియల్స్ చేశాం. అత్యధికము 3.6, 2.33, 3 వచ్చింది. కాబట్టి తక్కువగా ఉంది? 2.33 అనేది తక్కువగా ఉంది కదా. పర్ కేజీ 2.33 ఉంది. కాబట్టి మధ్యంతరం అనేటువంటి ఒక వస్తువుని మనం తొలగించటం జరిగినది. ఇది 11వ లెక్క. అర్థమైందా? ఓకే.